शुभ सकाल प्रिय शिक्षार्थीबृंद आमी श्रीकुमार टिटो सहकारी अध्यापक हिसाब विज्ञान विभाग तुम्हादेर सकलके हिसाब विज्ञान क्लासे स्वागत जानाच्छि। आशा करछि तोमरा सकलेई भालो आछो एबं नियमित पढ़ालेखा करछो, कारण समय एबं नदीर स्रोत कारोर जन्यई अपेक्षा करे ना। करोनाय जदिओ सबकिछु थेमे आछे तबुओ आमरा अनलाइने तोमादेर साथे जुक्त थेके समयगुलो सठिकभावे व्यवहारेर निर्देशना दिए जाচ্ছি। तेमनी आज के चलो देखे आसि तुम्हादेर जन्य हिसाब विज्ञान विभागेर बा हिसाब विज्ञान विषयेर पाठे कि रयेछे। प्रिय शिक्षार्थीबृंद सकलके आज के हिसाब विज्ञान क्लासे स्वागत जानाच्छि। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आमादेर आजकेर पाठ शिरोनाम विक्रय जाबेदा। गतकाल आमरा जे विषय निये आलोचना करेछिलाम सेटी छिलो क्रय जाबेदा। आशा करी तोमरा क्रय जाबेदा सम्बन्धे तोमादेर परिष्कार ज्ञान लाभ करेছো। आज आमरा चले जाচ্ছি विक्रय जाबेदाय। विक्रय जाबेदाय जाওয়ার आगे आमरा प्रथमेই विक्रय कि सेटा जेने आसि। अनेकेई विक्रय बोलते कोनो किछु विक्रय कराके बोझाय। हाँ, धारणाटा ठीक आछे। कोनो किछु विक्रय करा अर्थात क्रेतार काछे कोनो किछु सेवा सामग्री मूल्येर माध्यमे हस्तान्तर। किन्तु प्रश्न हलो जे सेई विक्रय मूल्य निर्धारित है किन्तु अनेकटी प्रक्रियार परे, अर्थात पण्य क्रयेर परे तार साथे आनुषंगिक जे खरचगुली रयेछे एडमिनिस्ट्रेटिव खरच, अन्यान्य खरच, परिचालन व्यय इत्यादि इत्यादि सबकिछुर साथे लाभ एवं क्षतिर विषयटी जड़ित रयेछे इत्यादि एकत्रे जुक्त हये विक्रय मूल्य निर्धारित हय। किन्तु आमरा विक्रय खতিয়াन करेछि, विक्रय हिसाबও करेछि विक्रय खতিয়াनेर माध्यमे, किन्तु विक्रय जाबेदाटा कि सेटी आमरा एकटु देखे आसि। प्रश्न हलो विक्रय जाबेदा काके बोले। गतकाल जेमन आमरा क्रय जाबेदा सम्बन्धे बोलेছিলাম যে बाकीते पण्य द्रव्य क्रय संक्रांत जे जाबेदाय लिपिबद्ध करा हय ताके क्रय जाबेदा बोले। ठीक आजও একই রকমই কথা। बाकीते बा धारे पण्य विक्रय संक्रांत लेनदेन जे जाबेदाय लिपिबद्ध करा हय ताके विक्रय जाबेदा बोले। अन्यान्य द्रव्य सामग्री बा सम्पद नगदे बा धारे विक्रय करा हलेও ता विक्रय जाबेदाय लेखा हय ना। तबे टाकार परिमाण कयटी हबे ता निर्भर करे कारबारेर मजूत माल हिसाबभुक्तकरणेर उपर। कारण मजूत माल हिसाबभुक्तकरणेर जन्य दुटी पद्धति प्रचलित रयेछे, एकटी कालान्तिक मजूत और एकटी अबारित बा नित्य मजूत पद्धति। ताहले आमरा एकटी विषय परिष्कार हये गेलाम जे विक्रय जाबेदाय साधारणत विक्रय संक्रांत लेनदेन लिपिबद्ध होबे एवं सेटी बाकीते विक्रय होते होबे। नगदे बा चेकेर कोनो विक्रय एखाने अंतर्भुक्त होबे ना। ताहले एक कथाय बोलते गेले धारे बा बाकीते विक्रय संक्रांत लेनदेन जे जाबेदाय लिपिबद्ध करा हय ताके आमरा बोलबो विक्रय जाबेदा। विक्रय जाबेदार नमूना छक आमरा देखे आसि। विक्रय जाबेदार नमूना छक प्रथमे प्रतिष्ठानेर नाम, विक्रय जाबेदा प्रथमे कालान्तिक मजूत पद्धति। कालान्तिक माने कि काल अर्थात समय, कालान्तिक माने शेष समय अर्थात बछर शेषे एक निर्दिष्ट समय जखन आमरा मजूत करी तखन जे पद्धतिटा तारीख, डेबिट हिसाब खात समूह, शर्त, चालान नং, सूत्र एवं प्राप्य हिसाब डेबिट, विक्रय हिसाब क्रेडिट। एटा हलो विक्रय जाबेदार कालान्तिक मजूत पद्धति। एबार आमरा देखे आसि अन्य एकटी छक नित्य मजूत बा अबारित मजूत पद्धति। प्रतिष्ठानेर नाम विक्रय जाबेदा नित्य मजूत बा अबारित मजूत पद्धति। तारीख, डेबिट खात समूह, शर्त, चालान नং, सूत्र, प्राप्य हिसाब डेबिट, विक्रय हिसाब क्रेडिट। आबार बिक्रीत पण्যের ব্যয় हिसाब डेबिट, कारबारी पण्য हिसाब क्रेडिट। बिक्रीत पण्যের ব্যয় हिसाब डेबिट, कारबारी पण्য क्रेडिट। एटा हलो नित्य मजूत पद्धति। अर्थात एकदिके विक्रय मूल्যের বিষয়টা থাকবে আর একদিকে সেটার ব্যয় কত ছিল সেটিও থাকবে। এটি হলো দুটি ছক। চলো আমরা একটি অঙ্কের মাধ্যমে এই বিষয়টা দেখে আসি। 2017 সালের জানুয়ারি মাসে অনুভব লিমিটেড এর বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ। জানুয়ারি 1 সানমুন লিমিটেড
বগুড়ার নিকট থেকে পণ্য বিক্রয়, বগুড়ার নিকট পণ্য বিক্রয় 30,000 টাকা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় যেখানে 24,000 টাকা, চালান নম্বর 101, শর্ত 3/15 N 45। এর অর্থ হলো যে চালানে আমরা পণ্যটা বিক্রয় করেছি সেটির নাম্বার ছিল 101 এবং 15 দিনের মধ্যে যদি ক্রেতা মূল্য আমাদের পরিশোধ করে তাহলে আমরা 3% বাড়টা দিব, না হলে 45 দিনের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে তারা বাধ্য। এই শর্তে জানুয়ারি 10 বিপুল লিমিটেড খুলনায়ের নিকট পণ্য বিক্রয় 40,000 টাকা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এখানে বানানটি একটু ভুল আছে, পণ্যের ব্যয় হলো পণ্যের, এটা ও নয়, ব্যয় 30,000 টাকা, চালান নম্বর 201, শর্ত 2/10 N 30। একই রকম কথা যে 201 নম্বর চালানে যদি যে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে তাহলে ক্রেতা বা যাদের কাছে আমরা পণ্য বিক্রি করেছি তারা যদি 10 দিনের মধ্যে আমাদেরকে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে 2% বাড়টা দেওয়া হবে, অন্যথায় 30 দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাদের। জানুয়ারি 15 বিনাপানি লিমিটেড রংপুরের নিকট পণ্য বিক্রয় 70,000 টাকা, যার বিক্রিত পণ্যের ব্যয় 60,000 টাকা, চালান নম্বর 301, শর্ত 3/10 N 40। তার মানে 301 নম্বর চালানে আমরা রংপুরে যে বিনাপানি লিমিটেডের নিকট পণ্য বিক্রয় করেছি সেটি তারা 10 দিনের মধ্যে যদি মূল্য পরিশোধ করে তাহলে 3% বাড়টা দেওয়া হবে, অথবা 40 দিনের মধ্যে পরিশোধ করতেই হবে। জানুয়ারি 30 আলফা লিমিটেড সিলেটের নিকট পণ্য বিক্রয় 80,000 টাকা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় 75,000 টাকা, চালান নং 401 এবং শর্ত হল 2/15 N 30। করণীয় কালান্তিক মজুত ও নিত্য মজুত পদ্ধতিতে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো, সাধারণ খতিয়ান প্রস্তুত করো, সহকারী খতিয়ান প্রস্তুত করো। চলো দেখে আসি প্রথমে 1 নম্বর প্রশ্ন। অনুভব লিমিটেডের বিক্রয় জাবেদা কালান্তিক মজুত পদ্ধতি। ঘরটি আগের মতোই, তারিখ, ডেবিট হিসাব খাতসমূহ, শর্ত, চালান সূত্র এবং প্রাপ্য হিসাব ডেবিট, বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট। 1 তারিখে ছিল সানমুন লিমিটেডের হিসাব, তাহলে সানমুন লিমিটেড শর্ত যেটা ছিল 3/15 N 45, চালান নম্বর যেটা ছিল এবং টাকা যেটা ছিল ঠিক ক্রয় জাবেদাতে আমরা যেভাবে লিখেছিলাম একইভাবে, যেহেতু বিক্রয় জাবেদা তাই এখানে ডেবিট খাত সমূহ বা পাওনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের নাম লেখা হচ্ছে যে সানমুন লিমিটেড। তারপরে ছিল 10 তারিখ বিপুল লিমিটেড হিসাব 201 নম্বর চালানে 10 তারিখে 2/10 N 30, এই শর্তে তার কাছ থেকে 30,000 টাকার পণ্য বিক্রয় করা হয়েছিল, সেটি আমরা লিখেছি 40,000 টাকার। বিনাপানি লিমিটেড 15 তারিখে 3/10 N 40, 301 নম্বর চালানে 70,000 টাকার পণ্য তার কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল। 30 তারিখ আলফা লিমিটেড হিসাব 2/15 N 30, 401 নম্বর চালান এবং 80,000 টাকার পণ্য বিক্রয়, তাহলে মোট বিক্রয় হলো 2,20,000 টাকা। এখানে আমাদের যখন সাধারণ খতিয়ান আমরা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তখন এই যে প্রাপ্য হিসাবের একটি খতিয়ান করব আর বিক্রয় হিসাবের একটি খতিয়ান করব। তাহলে এখানে তো অনেকগুলো টাকা আছে, 30,000, 40,000, 70,000, 80,000, 2,20,000, আমরা কোন টাকাটি দিয়ে করব? এই মোট বিক্রয় দিয়ে অর্থাৎ 2,20,000 টাকা দিয়েই সবসময় সাধারণ খতিয়ান হয়, অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবও হবে 2,20,000 টাকা দিয়ে, বিক্রয় হিসাবও হবে 2,20,000 টাকা দিয়ে। যেহেতু জানুয়ারি মাস তাই 31 তারিখে এটি প্রস্তুত করতে হবে। আর সহকারী খতিয়ানগুলো যেমন সানমুন হিসাব 30,000 টাকা, বিপুল হিসাব 40,000, বিনাপানি হিসাব 70,000, আলফা লিমিটেড হিসাব 80,000, এগুলো এই টাকা দ্বারাই হবে এবং এই 4টি খতিয়ান হবে এবং যেটি যে তারিখে সংগঠিত হয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যে লেনদেনটি যে তারিখে সংগঠিত হয়েছিল আমরা সেই তারিখেই ওই খতিয়ানটি প্রস্তুত করব, অর্থাৎ যাদের কাছে আমরা পণ্য বিক্রয় করেছি সেই ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত হিসাবটাই আসলে এখানে সহকারী খতিয়ান। এবার অবারিত মজুদ বা নিত্য মজুদ পদ্ধতি যেটা, সেটাই আমরা দেখে আসি। একই রকম হবে, শুধু লাস্টে একটি ঘর দেখো বেড়ে গেছে, এখানে আমরা শর্তটাকে একটু অ্যাভয়েড করেছি কারণ আগের অঙ্কে আসে, এখানে শর্তটা তোমরা দিয়ে নিতে পারো, অসুবিধার কিছু নেই। তারিখ সানমুন লিমিটেড 401 নম্বর চালান, অর্থাৎ আমরা এই চালান দেখলেই শর্তটা বুঝতে পারবো, এই জন্য 30,000 টাকা
এবং এটির বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কিন্তু ছিল 24,000 টাকা। তাই বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের ঘরে আমরা 24,000 টাকা লিখেছি, অর্থাৎ যে পণ্যটি আমরা বিক্রয় করার পূর্বে আমাদের 24,000 টাকা ব্যয় হয়েছিল সেটি আমরা 30,000 টাকায় বিক্রয় করছি। এট এ গ্লান্স আমরা দুইটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট, বিপুলা লিমিটেড 10 তারিখ, এইটার হিসাব। বিপুলা লিমিটেড 10 তারিখে আমরা যে বিক্রয় করেছিলাম সেটি এখানে আমরা উল্লেখ করেছি 40,000 টাকা 201 নম্বর চালানে, এবং এটির বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ছিল 32,000 টাকা। তারপরে যেটা আসছে 15 তারিখ বিনাপানি লিমিটেড, সেখানে আমরা 70,000 টাকার পণ্য বিক্রয় করেছিলাম, যেটির বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ছিল আমাদের 60,000 টাকা। তারপরে এখানে পার্থক্যটা শুধু এই বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের টাকাটাকে আলাদা করে একটা ঘরে দেওয়া হচ্ছে। আলফা লিমিটেড 401 80,000 টাকার পণ্য আমরা বিক্রয় করেছি, যেটির বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ছিল 75,000 টাকা। 31 তারিখে এসে মোট আমাদের এখানে 2,20,000 টাকা হলো বিক্রয় এবং বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হলো 1,91,000 টাকা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এটাই হলো অবারিত মজুদ পদ্ধতি। এখানে আমরা শর্তের ঘরটা দিতেও পারি, কিন্তু যখনই আমরা চালান নম্বরটা দেখি তখনই শর্তটা অটোমেটিক সেখানে দেখতে পাওয়া যায়, বিধায় আমি আর সেটি দিলাম না। এখন আমরা এই সাধারণ খতিয়ানে যাব। এই যে হিসাব নম্বর, এটা কিন্তু আমরা একটু কাল্পনিক ব্যবহার করেছি। এই যে 1500, 425 বা ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো কাল্পনিক নেই, তাই এই হিসাব নম্বর একটু দিয়ে দিলাম আর কি, সকলে বোঝানোর জন্য। এটা প্রশ্ন যদি থাকে তোমরা দিবে, না থাকলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। টিকা কি? হিসাব নম্বর কাল্পনিক ধরে নেওয়া হয়েছে। আগেই বলেছি যে এই যে হিসাব নম্বরটা, এটা আমি কাল্পনিক দিয়েছি। ওকে, এখন আমরা সাধারণ খতিয়ানে যাব। সাধারণ খতিয়ানে প্রথমে হলো বিক্রয় হিসাব। বিক্রয় হিসাব কেন? বিক্রয় এবং প্রাপ্য হিসাবই হলো সাধারণ খতিয়ান। তাহলে আমাদের 31 তারিখে যে 2,20,000 টাকা ছিল নিট বিক্রয়, সেটি ধারে বিক্রয়ের যাবে দেখি প্রাপ্য হিসাব ডেবিট, বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট। তাই এখানে আমরা বিক্রয় খতিয়ানে ডেবিট হিসাব কথা অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাব লিখেছি, টাকার ঘরে মোট বিক্রয় 2,20,000 টাকা লিখেছি। ক্রেডিটে কেন? বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট, এবং ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্সের ঘরেও 2,20,000 টাকা লিখেছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এটাই বিক্রয় হিসাব এর সাধারণ খতিয়ান। আরেকটি হবে প্রাপ্য হিসাব। প্রাপ্য হিসাবে একই, ওই 2,20,000 টাকা দিয়ে। তো প্রাপ্য হিসাব যেহেতু ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট, তাই প্রাপ্য হিসাব করার সময় এই ক্রেডিট হিসাব খাত মানে বিক্রয় হিসাব লিখতে হবে এখানে, আর টাকা কিন্তু ওই 2,20,000 টাকা করেই লিখতে হবে ডেবিটে এবং ডেবিট ব্যালেন্সে, অর্থাৎ ডেবিটে যে টাকাটা আছে ওইটাই ডেবিট ব্যালেন্স। ক্রয় খতিয়ানের যে সহকারী সাধারণ খতিয়ান আমরা করেছিলাম সেটার মতোই। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার আসি সহকারী খতিয়ানে। অনুভব লিমিটেডের সহকারী খতিয়ান। 4 জন বিক্রেতা আর ক্রেতার কাছে আমরা পণ্য বিক্রি করেছিলাম। প্রথম জন ছিল সানমুন হিসাব। যদি আমরা বিষয়টি এইভাবে বলি যে সানমুন লিমিটেডের নিকট পণ্য বিক্রয়, তাহলে জাবেদা হয় সানমুন লিমিটেড ডেবিট, বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট। তাই যখন আমরা সানমুন লিমিটেড হিসাব করব, তখন আমরা এই ক্রেডিট হিসাব খাতে 1 তারিখ দিয়ে বিক্রয় হিসাব লিখব এবং তার কাছে যত টাকার পণ্য বিক্রয় করেছিলাম তত টাকাই এখানে আমরা লিখব। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এখানে 30,000 টাকার পণ্য তার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, তাই 30,000 টাকা লেখা হয়েছে এবং ডেবিট ব্যালেন্সও 30,000 টাকাই হয়েছে। তারপরে ছিল আমাদের বিপুল লিমিটেড হিসাব। এটি ছিল আমাদের 10 তারিখে এবং 40,000 টাকার পণ্য বিক্রয় করা হয়েছিল। তাই আমরা এখানে বিক্রয় হিসাব লিখে বিপুল লিমিটেড এর ঘরে 40,000 টাকা লিখেছি এবং ডেবিট জেরেও 40,000 টাকা লিখেছি। নেক্সট ছিল বিনাপানি লিমিটেড হিসাব। তার হিসাব ছিল আমাদের 15 তারিখে 70,000 টাকার পণ্য বিক্রয় করেছিলাম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিনাপানি লিমিটেডের নিকট পণ্য বিক্রয় মানে বিনাপানি লিমিটেড হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট। তাই ক্রেডিট হিসাব খাতে আমরা বিক্রয় হিসাব লিখেছি, আর বিনাপানি লিমিটেড ডেবিট বলে ডেবিট দিকে টাকা লিখেছি 70,000 আর ডেবিট ব্যালেন্সেও 70,000। লাস্ট আলফা লিমিটেড হিসাব
30 তারিখে আলফা লিমিটেডের নিকট 80,000 টাকার পণ্য বিক্রয় করা হয়েছিল, এখানে আমরা সেটাই লিখেছি। বিক্রয় আলফা লিমিটেডের নিকট পণ্য বিক্রয়, এটির জাবেদা হলো আলফা লিমিটেড হিসাব ডেবিট, বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট। অতএব এই ক্রেডিট হিসাব খাত বিক্রয় হিসাব এখানে লেখা হয়েছে আর তারিখের ঘরে তারিখ দেওয়া হয়েছে, এবং আলফা লিমিটেড ডেবিট ছিল বলে ডেবিট দিকে 80,000 টাকা আর ডেবিট ব্যালেন্সেও 80,000 টাকা। এই যে প্রত্যেক নামের যে খতিয়ানগুলো আমরা করলাম, এই চারটিই হলো সহকারী খতিয়ান। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অর্থাৎ প্রদেয় প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার বৃন্দই হলো সহকারী। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।